یہ عشق اگر دل میں ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن پھر ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہوگا؟ ہماری بچیاں بغیر پردے کے نہیں جائے گی، ہماری بچیوں کے اندر اسلامی شوق پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ جب ہم خود نیک ہوں گے سرکار کا عشق ہمارے دل میں ہوگا۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو اگر ادب سکھانا ہے، اپنے بچوں کے اندر کچھ پیدا کرنا ہے تو آپ کے بچے جو چھوٹے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر گیم نہ کھلائیے، بلکہ ان بچوں کو بچپن ہی سے سرکار علیہ السلام کا عشق سکھائیے۔ عشق کیسے سکھایا جائے گا؟ آپ کے بچوں کے کان سے بچپن ہی سے آواز ٹکرانا چاہیے، کون سی؟ حبیب خدا کا نظارہ دلوں والوں ان پہ نثارہ کروں میں، یہ آوازیں ان کے کان سے ٹکراتی رہے، تمہاری بچیوں کے کان سے یہ آواز ٹکرائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے واقعات ذکر کیجیے گا، آپ کو بتا رہا ہوں جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب ذمہ دار ہیں، اپنی اپنی بیویاں، اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامی پردے کا ذوق عطا کیجیے گا۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، حضرت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ ہے، حضرت مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے معلوم کیا، ذرا یہ پیغام لے کر کے جائیے گا اور اپنی بچیوں کو بھی بتائیے گا، جو بچیاں یہاں بیٹھی ہے سن رہی ہے، ماں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہے سن رہی ہے، یہ اپنے پہلو میں اس بات کو پلو میں باندھ کر لے کر کے چلی جائے۔ ہمارے علاقے میں بولا جاتا ہے پلو میں باندھ لو، مراد یہ ہے کہ دل سے لگا کے لے کر کے جاؤ۔ اگر کالجز میں بچیاں جاتی ہے تو اسلامی طور طریقہ ہونا چاہیے، تمہاری بچیوں کے چہرے سے نقاب نہ ہٹا ہو بلکہ ان کے چہرے پر نقاب ڈلا ہو، تاکہ راستے سے گزرتی ہو تو پتہ چل جائے یہ کنیز فاطمہ آ رہی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماننے والی آ رہی ہے۔ ارے ذرا کربلا کے منظر کو یاد کر لیجیے گا، حضرت امام حسین ہے، میدان کربلا ہے، یزیدی سامنے کھڑے ہیں، 22,000 کا لشکر ہے، لیکن پوچھو حضرت امام حسین سے، حسین یہ تو مقام ایسا ہے یہاں علی کی شجاعت کو بیان کیا جائے اس لیے کہ سامنے لڑنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن حضرت علی بات کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امام علی مقام بات کیا کر رہے ہیں؟ پہلے اپنا ریفرنس دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پہچانو، میں تمہارے اس نبی کا بیٹا ہوں جس کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوتے ہو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اپنی ماں کے پردے پر فخر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، رش کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہتے پہچانو مجھے، میں کون ہوں؟ کہا میں اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں جو کل قیامت کے دن 70,000 حوران جنت کے بیچ آئے گی، تب بھی اللہ فرمائے گا یا اہل الجمع لکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط۔ کہا جائے گا اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ پردہ کیا تھا فاطمہ نے، اس لیے کہ اپنے بالوں کو چھپایا تھا فاطمہ نے، اس لیے کہ اپنے بالوں کی سیاہی کو کسی کی نظر نہیں لگنے دی تھی۔ آج اللہ نے اسی کے پردے کا کس طریقے سے شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، 70,000 حوران جنت کے بیچ جن کی شکل بھی فاطمہ کی شکل ہے لیکن پھر بھی گزر رہی ہے، تو اللہ فرمائے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ اب پلسراج سے میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ تمہاری ہماری مائیں ہیں، سرکار علیہ السلام کی ازواج، ہماری ماؤں کو کہا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایمان والیوں کو کہا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ قرآن کہتا ہے ایمان والیوں سے آپ فرما دے محبوب نظریں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ کالجز میں بھیج کر اپنی بیٹیوں کی زندگی کو تباہی میں ڈالنے والوں، یاد رکھنا آنے والا زمانہ کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہماری نسلیں ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی سچے عاشق ہونا چاہیے۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ میرے نبی نے سوال کیا ایو شیء خیر للنساء، توجہ ہے نا آپ کی، ذرا سنیے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا ایو شیء خیر للنساء، اے میرے صحابہ بتاؤ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ اکرام فسکتوا، سب کے سب خاموش رہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اٹھا فرجعت، اور میں اٹھ کر کے آ گیا اور آیا کس کے پاس؟ فاطمہ الزہرا کے پاس۔ فقلت لفاطمہ، میں نے فاطمہ سے پوچھا فاطمہ آج میرے نبی نے سوال کیا
किसी सहाबी ने जवाब नहीं दिया। क्या सवाल किया था? हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस को लिया है। क्या सवाल किया था? आका करीम अलैहिस्सलाम ने, अब्बा जान ने क्या सवाल किया? हजरत अली कहते मेरे नबी ने पूछा अय्यु शैइन खैरुल लिन्निसा, ये मेरी माएँ बहनें बैठी है, अगर कान तक उनकी आवाज पहुंच रही है तो सुने जरा गौर से, तुम्हारे लिए बेहतर क्या है? तुम्हारे लिए श्रृंगार बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए फैशन वाला लिबास बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए बेपर्दगी बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए जिस्म को खोलना बेहतर नहीं है, बल्कि हजरत फातिमा ज़हरा से अगर मोहब्बत करती हो तो उनकी ज़बान से आप पैगाम लेकर के जाइए। आका करीम ने सवाल किया, हजरत अली पूछ रहे हैं, नबी ने पूछा अय्यु शैइन खैरुल लिन्निसा, हजरत फातिमा से कहा बताओ फातिमा कौन सी चीज औरतों के लिए सबसे बेहतर है? तब फातिमा ज़हरा सैयदा-ए कायनात, मखदूमा-ए कायनात, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा बेटी ने, मौलाए कायनात की पाकीज़ा बीवी ने, हसनैन की मां ने जवाब दिया था अल्लाह यराहुन्नर रिजाल, औरतों के लिए सबसे बेहतर यह है कि ना वो मर्दों को देखे और ना मर्द उनको देख पाए। मतलब यह है कि अगर पर्दे के साथ रहती है तो सबसे बड़ी नेमत उनके लिए यह हुआ करती है। सुभान अल्लाह। समझ में आई बात आपके? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है, दूसरी बार हज करने के लिए गए, हज नफिल, आपके साथ आपके बेटे भी, हुज्जतुल इस्लाम आपके भाई भी, आपके घर की मस्तूरात भी। पहले तो मीना का रास्ता बहुत छोटा था, तंग था, सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक खड़े रहे। हुज्जतुल इस्लाम ने कहा अब्बा जान कब तक खड़े रहेंगे? जलाल में आ गए आला हजरत, कहा देख नहीं रहे हो घर की औरतें? अहमद रजा खान जब फतवे देता है तो अमल करके भी दिखाएगा। अगर मैंने इन भीड़ भाड़ के अंदर अपने घर की औरतों को लेकर के गया तो अजनबी मर्द का जिस्म मेरे घर की औरतों से टच हो जाए, अहमद रजा को यह गवारा नहीं। शादियों के शॉपिंग के नाम पर अपनी बच्चियों को मार्केट में ले जाने वालों, शादियों में डीजो के नाम पर अपनी जिंदगी को तबाह करने वालों, अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है डीजो में हजारों खर्च करते हो, होना तो ये चाहिए तुम्हारे घर में अगर शादियां हो रही है, बच्चे को अल्लाह ने ये मंजर दिखाया है, ये खुशी का दिन दिखाया है, तो जितना हराम काम में पैसा खर्च होता उन सारे माल को जमा करके ये कहो हमारे पड़ोस में गरीब कौन है, हमारे पड़ोस में बेवा कौन है, किसका बच्चा बीमार है, किसकी माँ बीमार है, किसका बेटा बीमार है, हम वो पैसा देकर उसके मर्ज के लिए, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए ऐसा करें। और सुनो, जो शादी के मौके पर, अरे मियाँ शादी तो सबसे बड़ी सआदत की बात होती है, उससे पहले भी कुछ ऑप्शन रहते हैं, कुछ स्टेप रहते हैं। सबसे पहले मंगनी होती है, उसके बाद तारीख पड़ती है, उसके बाद फिर क्या है, शादी का दिन आता है। सरकार ने मंगनी के बारे में इरशाद फरमाया कुल्लो खिदमतिन लैसा फीहा तशाहुदुन फहिया कलियदिल जज़्मा, अपने घरों में डीजे बाजे लगाने वाले और तरह से रक्स और सुरूद की महफिलें सजाने वाले, जरा कान खोल कर सुने, मेरे नबी फरमाते हर वो पैगामे निकाह यानी हर वो मंगनी जिसमें अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, फहिया कलियदिल जज़्मा, वो कटे हुए हाथ की तरह है। मतलब यह है अगर तुम्हारे बच्चे की मंगनी हुई, तुमने सरकार के जिक्र की महफिल नहीं सजाई, याद रखो तुम्हारे रिश्ते में नाकामी आ रही है, तुम्हारे रिश्ते में बरकतें नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा, जिस शादी के अंदर डीजे हो और उसके बाद में डीजे हो, तो यहां तो मंगनी में अगर जिक्र इलाही नहीं तो बरकत रही, उन शादियों में कहां से बरकतें आएंगी जहां पर मेरे रसूल अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ वर्जी। और अपनी बेटियों को भी इस्लाम का पैगाम सुनाइए और बताइए, अगर किसी दाढ़ी वाले का रिश्ता आ जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। यही इस्लाम का पैगाम है। मेरे नबी के जमाने में एक साहबी थे, जुलैबीब, रंग से सांवले थे, खानदान भी नहीं था, रिश्तेदार भी नहीं। सरकार की मस्जिद में नमाज पढ़ के वहीं रात को सो जाते। सरकार की रहमत जोश में आई, फरमाया अला ततज़व्वज या जुलैबीब, शादी नहीं करोगे? जुलैबीब शादी नहीं करोगे? कहने लगे हुजूर मुझे कौन लड़की देगा। सारी बात बहुत लंबी तफसील है, बस इतनी बात अर्ज करूं। सरकार ने फरमाया इज़हब इला ज़ाकल बैति मिनल अंसारी, फरमाया फला अंसारी के घर चले जाओ और जाने के बाद मेरा पैगाम पहुंचाना। वो गए, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मन तरकल बाब, अब मन कराल बाब, किसने दरवाजा खटखटाया? कहने लगे मेरा नाम जुलैबीब है, मैं सरकार का सहाबी हूँ। उन्होंने कहा ला आरिफो का, हम नहीं पहचानते। का दरवाजा तो खोले, अंदर गए, का हुजूर ने आपको सलाम भेजा है, पैगाम भी भेजा है। क्या? का अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर।
सरकार अलैहिस्सलाम के साहबी ने कहा बीवी से मशवरा करूं, सारी कंडीशन बयान कर दी, बैकग्राउंड भी बता दिया। बीवी ने कहा ना बाबा, हमारी बेटी तो हसीन व जमील है। चूंकि उनके जहन में कुरान की ये आयत अभी थी नहीं, जबकि बेटी के जहन में थी। वमा कान लिल मोमिनी इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। कुरान पाक फरमाता है ना कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल फैसला कर दे तो ईमान वालों को इख्तियार नहीं रहता कि वो अब उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ अमल दखल दे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वो पाकीज़ा सहाबी अंदर से आए और आने के बाद आने वाले सहाबी से कहते जुमले सुने जरा गौर से, आप हंगामी सूरत का शिकार ना हो। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी अंदर से आए, कहने लगे मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ कर तो देता, लेकिन यहाँ हुस्न जमाल नहीं, बालो मलाल नहीं, खानदानी सतवत नहीं है। इतना कहा उन्होंने मना कर दिया। पर्दे के पीछे वही मेरे मुस्तफा की शरीयत को पड़ी हुई बेटी बैठी थी, उधर से आवाज निकालती है, कहती है इदफाउनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लन युज़य्यिअनी। कहती है अब्बा जान, आने वाले का आसान जुमला आपके लिए तर्जुमा कर रहा हूँ। पीछे से आवाज आती है, कहती है अब्बा जान, आने वाला हसीन ना हो तो ना हो, भेजने वाला मुस्तफा तो हसीन और जमील।